السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، لطیف کوسہ صاحب نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ قوم کو کسی جج، کسی حکمران، کسی وردی والے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ تو ہم کوئی جانور ہیں اور نہ ہی مرے ہوئے ہیں۔ کیا ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں کہ جس کا جدھر کو دل چاہے ہانک لے؟ اس لیے اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھامیں اور ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں۔ سو مت ڈریں ان سے، یہ جج ہوں یا یہ حکمران ہوں یا یہ وردی والے ہوں یا کوئی بھی ہو، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جہاں قومیں بے حس ہو جاتی ہیں وہاں مر جاتی ہیں۔ زندہ شخص کو تکلیف ہوتی ہے، مردہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ مرے نہیں ہیں، ہم زندہ ہیں۔ یہ جو جانوروں والا سلوک کیا جا رہا ہے یہ گوارا نہیں ہو سکتا ہے، کسی کو بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ سو زندگی اور موت میں یہی فرق ہے۔ جب آپ بے حس ہو جائیں گے ہر چیز سے، جو ہمیں کیا جا رہا ہے ایک سسٹینڈ طریقے سے کیا جا رہا ہے، مسلسل کیا جا رہا ہے۔ ہمارا ہر الیکشن فراڈ ہوتا ہے، ہماری کبھی پارٹی کو بنایا جاتا ہے، کبھی کسی کو لایا جاتا ہے، کبھی کسی کو بکھیر کے توڑا جاتا ہے، کبھی کسی کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو اسی کو زیرو بنا دیا جاتا ہے۔ یہ کیا کھلواڑ ہے ہمارے ملک کے ساتھ؟ یہی چلتا رہے گا، بھیڑ بکریاں ہیں ہم۔ یہی ہے آرٹیکل 199 کا اطلاق کیجئے گا اور ان کو بھی باور کروائیے گا، جا کے ڈٹ کے کھڑے ہوں۔ آپ کا صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے خدا، ہم نے تو جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بجائے ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے۔ ہم نے سمجھا یہ ہمارا رازق ہے، اگر چیف جسٹس کے خلاف ہم بولیں گے اور اپنا معافی الضمیر بیان کریں گے تو ہمارے کیسز آنے بند ہو جائیں گے، ہماری روزی بند ہو جائے گی۔ او بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ 5 چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں: زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق۔ یہ 5 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں۔ یقین کیجئے گا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، آپ بے خوف ہو جائیں گے۔ جس میں مسنگ پرسنس، ڈس اپیئر ہونا جو پرسنس، کتنی عجیب سی بات ہے، آپ دیکھیے گا کتنی افسوسناک بات ہے کہ کسی کا عزیز، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی بہن اٹھا لی جاتی ہے، اس کا خانوادہ چلا رہا ہے، پرچے کروا رہا ہے، ریٹیں کر رہا ہے، اور تو اور شیخ رشید جیسا بندہ جو اتنا ماشاءاللہ ہیوی بھاری بھرکم ہے، اس کو اٹھا کر لے گئے اور ہائی کورٹ میں یہاں کہا گیا تو انہوں نے کہا جی پولیس نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں چلے گئے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ نمودار ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں تو چلہ کاٹ رہا تھا اور چلہ بڑا سخت تھا۔ ارے بھائی، کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ اسی طرح کے آپ کے 3-4 اور مثالیں ہیں۔ کسی نے کہا میں سکون لینے کے لیے چلا گیا تھا، سکون لینے کے لیے گیا تھا، نہ باپ کو پتہ ہے، نہ بھائی کو پتہ ہے، نہ ماں کو پتہ ہے، نہ بیوی کو پتہ ہے، نہ بچوں کو پتہ ہے، اور وہ بالکل ایسے چیخو پکار کر کے پاگل تک ہو رہے ہیں۔ پھر عمران ریاض ایک جو ہے جرنلسٹ کو اٹھا کر لے گئے 4 مہینے کے بعد، وہ آج بھی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ 30-40 کلو اس کا ویٹ بھی کم ہو گیا اور ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں رہا، اور وہ نموداروں کے گھر پہنچ گئے۔ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ کیا ہم اپنے شہریوں کی جان اور مال کو اس طرح سے جو ہے غائب ہوتا، ڈس اپیئر ہوتا ہوا دیکھ کر ہم خاموش رہیں گے؟ یہی ایک جذبہ تھا، کوئی میرا بیٹا یا میرا بھائی یا میری کوئی وہ نہیں اٹھایا، نہ یہ اعتزاز کہ کسی کو اٹھایا گیا ہے، لیکن اگر کسی کو بھی اٹھایا گیا ہے، وہ میرا اگر چھوٹا ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، چاچا ہے، ہمیں پھر تکلیف ہونی چاہیے۔ ہم بالکل آئسولیشن میں نہیں جا سکتے ہیں۔ ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، اس قوم کی زیادہ ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہم اس ملک کے بنانے والا بھی کالا کوٹ ہے، اور اس ملک میں آئین دینے والا بھی کالا کوٹ ہے، اور اس کی حفاظت بھی کالے کوٹ نے کی تھی۔ آج بھی ہمارے اوپر یہی ذمہ داری ہے۔ جب آپ کوڈ آف کانڈکٹ دیکھیں اپنا، تو آپ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر آئین اور قانون کے خلاف ہو رہی ہے تو آپ اس پر جو ہے آپ اپنی آواز بھی اٹھائیں، اور جو آپ کے ہوتا ہے آپ قانونی طور پر بھی اس کا بالکل اس کا تدارک کریں۔ سو یہ ہماری آبلیگیشن بھی ہے، قوم کے ساتھ بھی ہماری یہ کمٹمنٹ ہے، پیشے کے ساتھ بھی ہماری کمٹمنٹ ہے۔ اگر رول آف لا نہیں ہے، آئین نہیں ہے، تو ہمارا وجود ہی نہیں ہے پھر۔ اور اس طرح سے اگر لوگ اٹھائے چلے جائیں، اور اس طرح سے جو ہے لوگ پھر اس کا کوئی تدارک نہ ہو، کوئی پتہ نہ ہو کس نے اٹھایا ہے، کہاں رکھا ہے، کون سے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، تو پھر شرم آنی چاہیے۔ پھر ہم سب کو شرم آنی چاہیے۔ ہمیں آئی ہے، ہم لے کر گئے ہیں نالج سپریم کورٹ میں، آپ آواز اٹھائیے اس پر بھی۔ اور یہ ہے آرٹیکل 199 کی ساری روح، کہ آپ آرٹیکل 199 کو ذرا دیکھیے گا۔ دیکھیں، ریٹ آف مینڈمس جب آتا ہے تو اس پہلی شک میں 199 میں، اگرچہ وہ ایگریوڈ پرسن ہے، ایگریوڈ پرسن کو آپ نے ایکسپینڈ کیا ہے، یہ دیکھیں سٹیٹک نہیں ہے، یہ جامد اور ساکت نہیں ہے، اٹ از اے لیونگ، یہ جو ایک یہ ہے
कॉन्स्टिट्यूशन, डायनामिज्म इसमें होनी चाहिए, इसकी एक्सपेंशन, और इसकी एक्सपेंशन जो है इसको वक्त के तकाज़ों के मुताबिक आपको इंटरप्रिटेटिव तरीके से आपको इसको फैलाना पड़ेगा, अदालतों की ज्यूरिसडिक्शन को और एग्रीव्ड पर्सन को आपने फैलाया है। मैं एग्रीव्ड हूं बतौर पाकिस्तानी के, मुझे दुख होता है, तकलीफ होता है किसी को अगर उठाया जाए, यही आपके एहसास हैं, मुझे यकीन है। ये सारा मुल्क हमारा एक जिस्म की तरह है, आपके जिस्म पर अगर एक कांटा एक छोटी उंगली पर भी लगता है तो यकीन कीजिएगा आपके सारे जिस्म में जो है पेन होती है, तकलीफ होती है, पस पड़ जाए और या हो जाए तो आपका सारा जिस्म जो है नीचे से लेकर ऊपर तक, हालांकि शायद सिर्फ छोटी उंगली पर एक मामूली सा पंक्चर हुआ है या एक जो है कांटा चुभा है, लेकिन वो कांटे की चुभन जो है आपके सारे जिस्म में होती है। पाकिस्तान को मैं समझता हूँ इसी तरह हमारे एहसास होने चाहिए कि एक शख्स, एक खानवादे को अगर ये दुख और तकलीफ झेलनी पड़ती है तो आप अपने आप को उस पोजीशन में प्लेस करें, बेचैन हो जाएंगे आप, नींद नहीं आएगी आपको, तकलीफ होगी आपको, दुख होगा आपको। मुझे तो कम से कम होता है, हैरान हुआ, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। चीफ जस्टिस साहब की अदालत में, और मैंने उन्हें कहा, ये नहीं कि मैं कोई उनके पीछे कोई गिबत कर रहा हूं, एक तरफ अटॉर्नी जनरल ब्रांच का लगा हुआ है, एक आगे वो बैठी हुई है, सीट्स लगी हुई हैं, दूसरी तरफ उधर एडवोकेट जनरल की जो है सीट्स लगी हुई हैं। हम आपके नौकर और मुलाजिम और गुलाम हैं कि पीछे बैठेंगे? दुनिया में कहीं नहीं होता। एक तरफ हमेशा प्रोसिक्यूशन होती है, दूसरी तरफ डिफेंस होता है, एक तरफ मुद्दई का होता है, दूसरी तरफ मुद्दा अलह का होता है। दुनिया सारी में मैंने देखा है। ओ भाई, अगर एक तरफ आपने प्रोसिक्यूशन ब्रांच रख दी है तो दूसरी तरफ डिफेंस का हक रखें। ये कहाँ की शराफत है कि आपने दोनों आगे बेंचेस जो हैं उन पर तो कुर्सियां रख दी, कुर्सियां बना के उनको तो आपने एक दे दी, वहीं से आपकी डिस्क्रिमिनेशन नजर आ गई। और क्या इंसाफ करोगे? अगर सरकार ही को आपने आगे बिठाना है तो फिर नालिश लेकर बेचारा साहिल और हम जैसे वकील वो पीछे आकर बैठेंगे, तो आप तो पहला ही तासुर ये दे रहे हैं चीफ जस्टिस साहब कि इंसाफ के दोहरे मेयार होने चले जा रहे हैं और ये डिस्क्रिमिनेशन वहीं से शुरू हो रही है। मैंने कहा कि खुदारा इनको हटा दें, एक ही जगह पे एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल, बहुत स्पेस है, बहुत स्पेस है, चीज नए कमरा बना हुआ है। पहले तो वो चीफ जस्टिस लगता ही नहीं है कि वो अदालत है, वो तो दरबार, मुगलिया दरबार लगता है। एक बादशाह सलामत तशरीफ लाएंगे और वो बादबान आकर जो है वो ऐलान करेगा कि बादशाह सलामत। पहले तो अदालती अजीब है, चलें बन गया, एक अच्छी बात है, चलें बन गया, हम फिर भी उस पर ठीक है, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कम से कम ये छोटी छोटी बातें, ये तो आप ज़रा देखें। अगर मैंने महसूस की है तो बाकी सब ने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा। यकीनी बात है जो साहिल आते हैं उन्होंने भी महसूस किया होगा। सभी को इस तरह से जो है खुदारा इंसाफ के ऐवानों में ये तफावत कम से कम जो आप ही के बस में है, आप ही के तई है, इन चीज़ों को तो तदारक करें। तो मैं बाहर से बहुत अदब से मुस्तदी हूँ कि ये आपका बुनियादी काम है, प्लीज़ कीजिएगा। इस पर सारी बात आपके साथ होंगी और मुझे यकीन है कि इसको वो भी मायूब नहीं समझेंगे, क्योंकि ये जायज़ बात है, ये किसी की शिकायत नहीं है। ये जिसने भी किया है उसने कोई भलाई और बेहतरी नहीं की है इस निज़ाम अदल की। हज से आए हुए ये जो है दहशतगर्द थे जिन्होंने आके APS पे हमला किया, हमारे बच्चों को जो है जिस तरह से क्रूसीफाई किया, जिस तरह से कत्ल गारतगरी की गई, वो इतनी दोहनाक और इश्तियाल अंगेज थी कि सारी कौम उसमें बेइख्तियार थी। लेकिन फिर भी काजी फायज ईसा साहब ने उसमें भी कहा, और उसमें 21वीं आईनी तरमीम की गई, सनसेट क्लॉज रखा गया कि 2 साल बाद ये लैप्स होगा, पूरे ना हो सके तो मजीद 23वीं आईनी तरमीम लाई गई। मगर उसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि इवन बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आईनी तरमीम के साथ भी आप ये मिलिट्री कोर्ट्स को ये अख्तियार नहीं दे सकते कि वो सिविलियंस का जो है ट्रायल करे, क्योंकि ये मुतवाज़ी निज़ाम अदल के मुतरादिफ होगा, जिसकी कोई गुंजाइश आइन में नहीं है, क्योंकि ये ट्राइकोटोमी ऑफ पावर, ये ग्रैंड नॉर्म जो है, जो रूह है आइन की, उसको मजरूह करता है, उससे मुतसादिम है। लिहाजा अगरचे वो माइनॉरिटी जजमेंट थी, मेजॉरिटी जजमेंट में तो ये था ना कि अगर स्टेट ऑफ वॉर हो तो हो सकता है, और बाहर से फॉरेनर्स एक एलिमेंट आया हुआ था, वो ये पाकिस्तानी नहीं थे, इसमें तो कोई बाहर का एलिमेंट था ही नहीं। 9 मई 10 मई 11 मई 12 मई जो भी हुआ, इसमें तो यहीं के लोग थे जो मुश्तइल हुए, जिस वजह से भी हुए उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मगर देखिए उसमें एक खौफ की फिजा थी, एक ऐसी खौफ की फिजा थी जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आपकी यानी काले कोर्ट की काबिश से वो एक डिस्पेल हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने एक मार्कतुल आरा एक फैसला दिया, जजमेंट दी।